Okay, good morning all of you. Good morning. Okay, നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മാത്സ് പഠിക്കാം. എല്ലാവരും മാത്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ. എല്ലാവരും മാത്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഉള്ള ടേബിൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 വരെയുള്ള ടേബിൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റിലെ 2ന്റെ ടേബിൾ പറഞ്ഞേ. 1 2s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10, 6 2s are 12, 7 2s are 14, 8 2s are 16, 9 2s are 18 and 10 2s are 20. നമ്മൾ അടുത്തത് 3യുടെ ടേബിൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ പറയാം. 1 3s are 3, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 5 3s are 15, 6 3s are 18, 7 3s are 21, 8 3s are 24, 9 3s are 27 and 10 3s are 30. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് 4ന്റെ ടേബിൾ ആണ്. എല്ലാവരും ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേ. 1 4s are 4, 2 4s are 8, 3 4s are 12, 4 4s are 16, 5 4s are 20, 6 4s are 24, 7 4s are 28, 8 4s are 32, 9 4s are 36 and 10 4s are 40. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തത് നമ്മൾ 5ന്റെ ടേബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം ടീച്ചർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളോട് ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ പറയണം. 1 5s are 5, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 4 5s are 20, 5 5s are 25, 6 5s are 30, 7 5s are 35, 8 5s are 40, 9 5s are 45 and 10 5s are 50. Okay, ഞാൻ നമ്മൾ 6ന്റെ ടേബിൾ ആണ്. 1 6 are 6, 2 6 are 12, 3 6 are 18, 4 6 are 24 and 5 6 are 30, 6 6 are 36, 7 6 are 42, 8 6 are 48, 9 6 are 54 and 10 6 are 60. ഇനി അടുത്തത് 7ന്റെ ടേബിൾ ആണ്. 1 7s are 7, 2 7s are 14, 3 7s are 21, 4 7s are 28 and 5 7s are 35, 6 7s are 42, 7 7s are 49, 8 7s are 56, 9 7s are 63 and 10 7s are 70. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്തത് 8ന്റെ ടേബിൾ ആണ്. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ടീച്ചർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ടേബിൾ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, 1 8 are 8, 2 8 are 16, 3 8s are 24, 4 8s are 32, 5 8s are 40, 6 8s are 48, 7 8s are 56, 8 8s are 64, 9 8s are 72 and 10 8s are 80.
9 multiply 1 into 9 is equal to 9. 1 into 9 is equal to 9. 9 plus 9. 9 2 times. 2 into 9. 2 into 9. 9 plus 9. 9 because of the 9 when you count it 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9 plus 9. 2 into 9 is equal to 18. Next. 9 plus 9 plus 9. 3 times 9. 3 into 9 is equal to 9 കൂടെ 9 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 plus 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 3 nines are 27. 1 nines are 9. 2 nines are 18. 3 nines are 27. 1 nines are 9. 2 nines are 18. 3 nines are 27. 1 nines are 9. 2 nines are 18. 3 nines are 27. 9 plus 9 plus 9 plus 9. 1, 2, 3, 4. 4 times 9. 4 into 9. 9 plus 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 plus 9. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 plus 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 4 nines are 36. 4 nines are 36. 4 nines are 36. 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5 into 9. 5 into 9. 9 plus 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 plus 9. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 plus 9. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 plus 9. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 5 nines are 45. 5 nines are 45. 1 nines are 9. 2 nines are 18. 3 nines are 27.
70, 80. 80 plus 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 plus 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 plus 9, 30, 38, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 plus 9, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 6 nines are 54. 6 nines are 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nines are 9 plus 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 plus 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 plus 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 plus 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 plus 9, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 54 plus 9, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 7 nines are 63. 7 nines are 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nines are 9 plus 9, 18. 18 plus 9, 20, 21, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 plus 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 plus 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 plus 9, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 54 plus 9, 54 plus 9, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 63 plus 9, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 8 nines are 72. 6 nines are 54. 7 nines are 63. 8 nines are 72. And 9 nines are 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 into 9. 9 nines are 9 plus 9, 18. 18 plus 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 plus 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 plus 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 plus 9, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 54 plus 9, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63. 63 plus 9. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 72 plus 9. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 and 81. 9 nines are 81. 9 nines are 81. 6 nines are 54. 7 nines are 63. 8 nines are 72. 9 nines are 81. 6 nines are 54. 7 nines are 63. 8 nines are 72. 9 nines are 81. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nines are 9 plus 9, 18. 18 plus 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 plus 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 plus 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 plus 9, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 54 plus 9, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 63 plus 9, 63 plus 9. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 72 plus 9. 72 plus 9. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 81 plus 9. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. The answer 90. 10 nines are 90. 6 nines are 54. 7 nines are 63. 8 nines are 72. 9 nines are 81. 10 nines are 90. So, 6 nines are 64. 7 nines are 63. 8 nines are 72. 9 nines are 81. And 10 nines are 90. Okay, 9 table എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. 1 nines are 9, 2 nines are 18, 3 nines are 27, 4 nines are 36, and 5 nines are 54. 6 nines are 54, 7 nines are 63, 8 nines are 72, 9 nines are 81, and 10 nines are 90. Okay, listen to ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. 1 nines are 9, 2 nines are 18, 3 nines are 27, 4 nines are 36, 5 nines are 45, 6 nines are 54, 7 nines are 63, 8 nines are 72, 9 nines are 81, and 10 nines are 90. 1 nines are 9, 2 nines are 18, 3 nines are 27, 4 nines are 36, 5 nines are 45, 6 nines are 54, 7 nines are 63, 8 nines are 72, 9 nines are 81, and 10 nines are 90. Okay, ഇതിലൂടെ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. 1 nines are 9, 2 nines are 18, 3 nines are 27, 4 nines are 36, 5 nines are 45, 6 nines are 54, 7 nines are 63, 8 nines are 72, 9 nines are 81, and 10 nines are 90. ഇതിപ്പോൾ 9 ടേബിൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും 9
ബുക്കിലോട്ട് നയൻ്റെ ടേബിൾ 5 ടൈംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ചെയ്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നയൻ്റെ ടേബിൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. 5 ടൈംസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് നയൻ്റെ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 5 ടൈംസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ചെയ്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ, നയൻ്റെ ടേബിൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരിക. നയൻ്റെ ടേബിൾ 5 ടൈംസ് നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. അതുപോലെ തന്നെ നയൻ്റെ ടേബിൾ പറയുന്നതിന് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ടീച്ചർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. എല്ലാവരും ടേബിൾ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 222 എടുത്തേ. പേജ് നമ്പർ 222 എടുത്തോ. ഓക്കെ, നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെയിം ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേ. A dash of chickens, a dash of chickens. എന്താ, brood, brood, brood of brood of chickens. അതായത് കോഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടം, brood of chickens. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കോഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, brood of chickens എന്ന് പറയുന്നത്. brood of chickens എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, കോഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ brood of chickens എന്ന് പറയുന്നത്. a brood of chickens, കോഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടം. ബ്രൂഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ, BROOD, brood of chickens, കോഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടം, brood of chickens. ബ്രൂഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ, brood. ബ്രൂഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്, BROOD. a brood of chickens, കോഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടം, brood of chickens എന്താണ്, കോഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടം. brood of chickens, കോഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടം. brood of chickens, കോഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടം. ഓക്കെ, and dash of soldiers, an army of soldiers, പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു സൈന്യം. army, ARMY, പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു സൈന്യം, എന്താണ് ആർമി, പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു സൈന്യം. an army of soldiers, പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു സൈന്യം, an army of soldiers, പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു സൈന്യം. an army of soldiers, പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു സൈന്യം. an army of soldiers, പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു സൈന്യം. ഓക്കെ, ARMY, ആർമിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ, ARMY. ബ്രൂഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ, BROOD, ബ്രൂഡ്. ആർമി, ARMY. ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ. a dash of books, a bundle of books, bundle, BUNDLE. a bundle of books, a bundle of books എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, എന്താണ്, ഒരു കെട്ട പുസ്തകം. a bundle of books എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ. a bundle of books എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു കെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ. ബണ്ടിലിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ, BUNDLE.
BLE BUNDLE 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 of books. Brood spelling പറഞ്ഞേ BROOD 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 brood. Army ARMY army. Bundle 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 spelling നമ്മൾ പറഞ്ഞേ BUNDLE bundle. Dash of robbers, a dash of robbers, a dash of robbers, a gang of robbers, a gang of robbers, gang, GANG. gang എന്ന് വെച്ചാൽ കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം, കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം. ഗ്യാങ് ഓഫ് റോബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘമാണ്. ഗ്യാങ് ഓഫ് റോബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം. ഗ്യാങ് ഓഫ് റോബേഴ്സ് കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം. ഗ്യാങ് ഓഫ് റോബേഴ്സ് എന്താണ്? കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം. ഗ്യാങ് ഓഫ് റോബേഴ്സ് കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം. ഗ്യാങ് ഓഫ് റോബേഴ്സ് എന്താണ്? കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം. ഗ്യാങ് ഓഫ് റോബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘമാണ്. എന്താണ്? ഗ്യാങ് ഓഫ് റോബേഴ്സ്. ഗ്യാങ് ഓഫ് റോബേഴ്സ് എന്താണ്? കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം. ഗ്യാങ് ഓഫ് റോബേഴ്സ് എന്താണ്? കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം. ഗ്യാങ്ങിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? GANG. ബ്രൂഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ പറഞ്ഞേ? BROOD ബ്രൂഡ് BROOD. Army ARMY army. Bundle BUNDLE bundle. Gang GANG gang. Flock FLOCK flock. A flock of sheep, flock FLOCK. Flock of sheep, ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം. flock of sheep എന്താണ്? ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം. ഫ്ലോക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? FLOCK ഫ്ലോക്ക്. ഫ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഷീപ്പ്, ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം. ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം. ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് എന്താണ്? ആട്ടിൻകൂട്ടം, ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം. A brood of chicken, കോഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടം. brood of chicken എന്താണ്? കോഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടം. An army of soldiers, പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു സൈന്യം. An army of soldiers, പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു സൈന്യം. A bundle of books, ഒരു കെട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ. A bundle of books, ഒരു കെട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ. A gang of robbers, കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം. A gang of robbers എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം. A gang of robbers എന്താണ്? കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം. A flock of sheep, ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം. A flock of sheep എന്താണ്? ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം. A flock of sheep ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം. Okay. A dash of ships, fleet of ships, fleet FLEET. Fleet, a fleet of ships, കപ്പലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം. fleet of ships എന്താണ്? കപ്പലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം. flock of
ഷീപ്പ് എന്താണ്? ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം. A fleet of ships എന്താണ്? കപ്പലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം. കപ്പലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് fleet of ships. Fleet of ships. A fleet of ships കപ്പലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം. A fleet of ships എന്താണ്? കപ്പലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം. A flock of sheep ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം. അത് a dash of people. A dash of people. A crowd of people. Crowd. C-R-O-W-D. Crowd. C-R-O-W-D. A crowd of people. ഒരു ജനക്കൂട്ടം. A crowd of people എന്താണ്? ഒരു ജനക്കൂട്ടം. A crowd of people ഒരു ജനക്കൂട്ടം. A crowd of people എന്താണ്? ഒരു ജനക്കൂട്ടം. A crowd of people ഒരു ജനക്കൂട്ടം. A brood of chickens. A brood of chickens കോഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടം. An army of soldiers പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു സൈന്യം. A bundle of books ഒരു കെട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ. A gang of robbers കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം. A flock of sheep ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം. A fleet of ships കപ്പലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം. A crowd of people ഒരു ജനക്കൂട്ടം. A crowd of people ഒരു ജനക്കൂട്ടം. A dash of staff. A dash of staff. Cluster. Cluster. C-L-U-S-T-E-R. C-L-U-S-T-E-R. Cluster of stars. A cluster of stars എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങൾ. A cluster of stars എന്താണ്? ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങൾ. A cluster of stars ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങൾ. A cluster of stars എന്താണ്? ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് cluster of stars. A cluster of stars എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങൾ. A cluster of stars എന്താണ്? ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങൾ. ക്ലസ്റ്ററിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ. C-L-U-S-T-E-R. C-L-U-S-T-E-R. ഓക്കേ. ബ്രൂഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ. B-R-O-O-D. Army. A-R-M-Y. Bundle. B-U-N-D-L-E. B-U-N-D-L-E. Gang. G-A-N-G. Gang. Flock. F-L-O-C-K. Fleet. F-L-E-E-T. Crowd. C-R-O-W-D. Cluster. C-L-U-S-T-E-R. C-L-U-S-T-E-R. Cluster. A cluster of stars ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങൾ. A dash of sticks. A pile of sticks ഒരു കൂമ്പാരം. A pile. P-I-L-E. A pile of sticks. A pile of sticks ഒരു കൂമ്പാരം. ഓക്കേ. A pile of sticks ഒരു കൂമ്പാരം. പൈലിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ. P-I-L-E. P-I-L-E. അടുത്തത് a bunch of grapes. A bunch of grapes അതായത് ഒരു കുല മുന്തിരി. A bunch of grapes എന്താണ്? ഒരു കുല മുന്തിരി. A bunch of grapes. bunch സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ. B-U-N-C-H. B-U-N-C-H. bunch of grapes. A bunch of grapes. B-U-N-C-H. Brood. B-R-O-O-D. Army. A-R-M-Y. Bundle. B-U-N-D-L-E. Gang. G-A-N-G. Flock. F-L-O-C-K. Fleet. F-L-E-E-T. Crowd. C-R-O-W-D. Cluster. C-L-U-S-T-E-R. Pile. P-I-L-E. Bunch. B-U-N-C-H. B-R-O-O-D. Brood. Army. A-R-M-Y.
bundle, B-U-N-D-L-E, gang, G-A-N-G, fork, F-L-O-C-K, fleet, F-L-E-E-T, cloud, C-R-O-W-D, cluster, C-A-U-S-T-E-R, pipe, P-I-N-E, bunch, B-U-N-C-H. ഇത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു പഠിക്കാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ. A dash of chicken, a brood of chicken, a brood of chickens, an army of soldiers, an army of soldiers, a bundle of books, a bundle of books, a gang of robbers, a gang of robbers, a flock of sheep, a flock of sheep, a fleet of sheep, a crowd of people, a cluster of stars, a pile of sticks, a bunch of grapes, a brood of chickens, an army of soldiers, a bundle of books, a gang of robbers, a flock of sheep, a fleet of ships, a crowd of people, a cluster of stars, a pile of sticks, a bunch of grapes. പഠിച്ച ഈ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് 5 ടൈംസ് വീതം വെച്ച് എഴുതി പഠിക്കുക. പഠിച്ച 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് 5 ടൈംസ് വീതം വെച്ച് എഴുതി പഠിക്കുക. പഠിച്ച ഈ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് 5 ടൈംസ് വീതം വെച്ച് എഴുതി പഠിക്കുക. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും പറയുന്നതിന് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും പറയുന്നതിന് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. ഈ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 5 ടൈംസ് വീതം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് 5 ടൈംസ് വീതം വെച്ച് എഴുതി പഠിക്കുക. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും പറയുന്നതിന്റെ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. മിസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടാം. എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ. പേജ് നമ്പർ 173 എടുത്തേ. പേജ് നമ്പർ 173 എടുത്തോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെസൺ 2 ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ്. ലെസൺ 2 ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫെസ്റ്റിവൽസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഫെസ്റ്റിവൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്സവങ്ങൾ. ഫെസ്റ്റിവൽസ് എന്താണ്? ഉത്സവം. Festivals are times for celebration and fun. Festivals are times for celebration and fun. ആഘോഷങ്ങൾക്കും വിനോദങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഉത്സവം. ആഘോഷങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിനോദങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു സമയമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. ആഘോഷങ്ങൾക്കും വിനോദങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഉത്സവം. Festivals unite people different taste and creed. അതായത് വ്യത്യസ്ത ജാതിയിലും മതത്തിലുമുള്ള ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ജാതിയിലും മതത്തിലുമുള്ള ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ജാതിയിലും മതത്തിലുമുള്ള ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ജാതിയിലും മതത്തിലുമുള്ള ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉത്സവം. In India, we celebrate many festivals. In India, we celebrate many festivals. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പല ആഘോഷങ്ങളും ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പല ആഘോഷങ്ങളും ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പല ആഘോഷങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. Festivals are times for celebrations and fun. Festivals make people of different caste and creed. In India, we celebrate many festivals. Okay. Some festivals such as Republic Day, Independence Day, and Gandhi Jayanti are celebrated all over India. Some festivals such as Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti are celebrated all over India. Some festivals such as
റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, ഗാന്ധി ജയന്തി തുടങ്ങിയ ചില ആഘോഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ആഘോഷിക്കുന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ഡേയും ഗാന്ധി ജയന്തി, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം പോലുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ആഘോഷിക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ, ഗാന്ധി ജയന്തി, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം അല്ലേ. റിപ്പബ്ലിക് ഡേ, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, ഗാന്ധി ജയന്തി ഇവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ആഘോഷിക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ആഘോഷിക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? റിപ്പബ്ലിക് ഡേ, ഗാന്ധി ജയന്തി, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഇവയെല്ലാം എന്താണ്? ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ആഘോഷിക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ്. These are our national festivals. These are our national festivals. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഉത്സവങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഉത്സവങ്ങളാണ്. Let us discuss about them in detail. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് പഠിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ. Festivals are times for celebrations and fun. Festivals may occur of different caste and creed. In India, we celebrate many festivals. Some festivals such as Republic Day, Independence Day, and Gandhi Jayanti are celebrated all over India. These are our national festivals. Let us discuss about them today. First, we discuss Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th January every year. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 26 നമ്മൾ എന്തായി ആഘോഷിക്കുന്നത്? റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 26 നമ്മൾ എന്തായി ആഘോഷിക്കുന്നു? റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 26 നമ്മൾ എന്തായി ആഘോഷിക്കുന്നു? റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുന്നു. Republic Day is celebrated on 26th January every year. On this day, India became a republic country. On this day, India became a republic country. അതായത് ഈ ദിവസം ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമായി മാറി. അതായത് ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം എന്തായി മാറി? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്തായി മാറി? ഒരു റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമായി മാറി. ഈ ദിവസം ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമായി മാറി. There is grand parade on Rajpath and the President of India takes the salute of the parade. There is grand parade on Rajpath and the President of India takes the salute of the parade. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രാഷ്ട്രപതിയിലെ ഗ്രാൻഡ് പരേഡ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രപതി പരേഡിനെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രാഷ്ട്രപതിയില് ഗ്രാൻഡ് പരേഡ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരേഡിനെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരേഡില് സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. നോക്കിക്കേ, റിപ്പബ്ലിക് ഡേ is celebrated on 26th January every year. On this day, India became a republic country. There is grand parade on Rajpath and the President of India takes the salute of parade. Celebrated on 15th August every year. India became free from the British rule on this day 1947. On this day, our national flag is hoisted at Red Fort. 1947 ഈ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തത്? ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായത്. On this day, our national flag is hoisted at Red Fort. അതായത് നമ്മുടെ ചെങ്കോട്ടയിൽ ഈ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും? ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നു. ചെങ്കോട്ടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നു. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15-നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത്? സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? റെഡ് ഫോർട്ടില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റെഡ് ഫോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Independence Day is celebrated on 15th August every year. India became free from the British rule on this day 1947. On this day, our national flag is hoisted at Red Fort.
നോക്കിക്കേ. Independence Day is celebrated on 15th August every year. India became free from the British rule on this day in 1947. On this day, our national flag is hoisted at Red Fort. Okay, Independence Day is celebrated on 15th August every year. India became free from the British rule on this day in 1947. On this day, our national flag is hoisted at Red Fort. Okay. Next, Gandhi Jayanti. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October every year. എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തി ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 2 എന്തായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഗാന്ധി ജയന്തി ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇതിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി. ആ ദിവസമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ബർത്ത്ഡേ. Is known as the father of the nation. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആരാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്നാണ്? മഹാത്മാഗാന്ധി അറിയപ്പെടുന്നത്. ആരായിട്ടാണ്? നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിട്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അറിയപ്പെടുന്നത്. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തി ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒക്ടോബർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഫാദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? മഹാത്മാഗാന്ധി. It is the birthday of Mahatma Gandhi. He is known as father of the nation. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October every year. It is the birthday of Mahatma Gandhi. He is known as father of the nation. Okay, this is the page number 172. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 3 times നല്ലതുപോലെ റീഡ് ചെയ്യുക. നല്ലതുപോലെ റീഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പേരൻസിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പേരൻസിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരിക. 3 times റീഡ് ചെയ്യുക. റീഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പേരൻസിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരിക. ടീച്ചർക്ക് പഠിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ടീച്ചർക്ക് പഠിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചാൽ ടീച്ചർ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.